also wanted to say that I am very proud of my dad for whatever he has done for us and for the society. कि हुण मैं किताबां च जिंदगी जिउण लग गया हां हुण मैं किताबां च जिंदगी जिउण लग गया हां ते मैनू जिउण लग गईयां ने किताबां हुण मेरियां पक्कियां सहेलियां बन गईयां ने किताबां मेरे नाल जागण ते सौण लग गईयां ने किताबां मैनू रोंदे नू चुप कराउण लग गईयां ने किताबां हुण मेरियां पक्कियां सहेलियां बन गईयां ने किताबां हुण मेरियां पक्कियां सहेलियां बन गईयां ने किताबां जिस दे कमान चों निकलिया बाण खुली अख विच वजदा है ते बंद अख खोलदी है कविता दी जुबान हुंदी है जो आप महारे बोलदी है कविता दी जुबान हुंदी है जो आप महारे बोलदी है सो कि मैं पानी नूं पींदा हां जाम वांगू मैं पानी नूं पींदा हां जाम वांगू मैं कलम नूं वरतदा हां किरपान वांगू मैं लहरां नूं तोड़दा हां तूफान वांगू मैनूं मां मेरी ने भरिया है नक्को नक पर मैं दिसदा हां खाली आसमान वांगू मैं दिसदा हां बहुत ही सत्कारयोग साडे अशोक भाजी डॉक्टर साहब सत्कारयोग शब्द शायद इन्हां वास्ते बहुत मेरे ख्याल छोटा है जिवें स्टार्टिंग च भाई साहब ने गल करदे क्या सी एक वर्ड यूज किया सी किता पर मैं उस वर्ड को थोड़ा चेंज करूंगा डॉक्टर साहब किता नहीं करते डॉक्टर साहब एक देवता भी नहीं कह सकते खास करके जो इस कोरोना का टाइम सी उदों डॉक्टर की पुलिस बाहर थी बाकी लोग सब अंदर सी देवता शब्द भी मैं डॉक्टर साहबान वास्ते मैनू छोटा लग्या खास करके कोरोना टाइम मैं उस टाइम का शायद पुलिस वाले तो फिर भी सोशल डिस्टेंस रख के चलते सी पर एमरजेंसी सानू नहीं सी सोशल डिस्टेंस रख सकते पर डॉक्टर साहबान जो मैं हॉस्पिटल के विच बहुत नेड़ों देखे मैं कह सकता कि अज जे इत्थे 2 3 4 5 6 7 डॉक्टर बैठे हैं तो डॉक्टर नहीं मैं अज रब्बां दे विचाले परमात्मा दे विचाले शायद खड़ा मैं बहुत बहुत बधाई दिंदा अशोक भाजी नूं बेसिकली कहते इंजीनियर पर मैंने लगता है डॉक्टर प्लस डॉक्टर कह सकते हैं आप क्योंकि जो काम अशोक भाजी ने या डॉक्टर साहब रमेश जी या दूसरे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं जो काम ये कर रहे हैं मेरा ख्याल है कम नहीं कह सकते इसे कितना नहीं कह सकते इस कम वास्ते पुण्य शब्द भी मेरा ख्याल छोटा रह जाता है तो मैं सामने तारीफ नहीं कर रहा एक सच्चाई दस रहा है जो मैं पिछले 1.5 साल तो 2 साल तो देखी है देखते तो पहला भी सी पर हमने बिल्कुल मेरे ख्याल 100% अप्रूव हो गया एक मैनू मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक भाजी ने तो डॉक्टर साहब ने कि मैनू एज ए गेस्ट ना अनाउंस कराया करो उथे एज ए मेंबर फैमिली मेंबर और एज ए डीसीपी नहीं सिर्फ सुपाल प्राणी कहा करो
ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹਾਂ, क्योंकि DCP CP ACP बहुत है। मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन है और मैंने दस दिन बड़ा मान महसूस होता कि मैं अर्जुन वाड़ी हैं। बस तुम सुखपाल सिंह अर्जुन वाड़ी कह करो, मैंने बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि जो महाराष्ट्र इतने बैठे हैं वो DCP शब्द एक बहुत छोटा लगता मैंने। और मैं इतने खास करके सैकेंड टाइम आया और इतने मैनू एज ए गेस्ट शब्द चंगा नहीं लगता, एज ए मैंबर शोभा जी मैं बेनती करूँगा, डॉक्टर साहब बेनती करूँगा कि मैनू एज ए मैंबर एज ए ब्रदर जो मर्जी 24 घंटे मैं हाजिर हाँ, 24 घंटे मेरा फोन खुला होता है, जो मर्जी मैंने बुलाया करो किसी भी काम वास्ते। और मैं लास्ट टाइम भी कह के गया सी भी अखां दान अंग दान जो भी तुसी एक बहुत बड़ा है पुण्य का काम करते हो तो मेरा सब कुछ हाजिर है। जो मेरे जान तो बाद जिथे मेरे साइन करवाना है जो मर्जी करवा सकते हो, एफिडेविट से जाके जिसे भी सारा कुछ बेशक दान कर दो। और मैं पहला भी पिछले बारी भी ये गल कही सी ते अज भी मैं ये गल तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कह रहा। एक मैं गल हर जगह कहना होना क्योंकि आप इतने सारे तकरीबन पेरेंट्स बैठे हैं। मैं हर एक स्पोर्ट्स फंक्शन हर एक स्कूल हर एक कॉलेज एक रिक्वेस्ट मैं जरूर कहना होना एक खास करके पेरेंट्स को, क्योंकि साडी पेरेंट्स की ना जो भी असी सारे इकट्ठे होने हैं, मैं भी पेरेंट्स ही हाँ, पेरेंट्स के विच ही होना, असी बच्चों बारे जरूर अजकल के बच्चे मोबाइल ते टीवी ते कंप्यूटर ते फलां ये वो इनडिसिप्लिन, पर जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है बिल्कुल उल्टा है। अजकल के बच्चों तो असी बहुत कुछ सीखते हैं। मैं पिछले 10 साल तो लुधियाना जॉब की है, ADCP हेडक्वार्टर, ADCP ट्रैफिक, फिर DCP ट्रैफिक, और मैं जिन्ना भी एक्सपीरियंस मेरा हैगा कि साढ़े नौ बच्चे अजकल के सियाने हैं। सानू ये फील होंदा है साढ़े टाइम के चाह होंदा सी, साढ़े टाइम चाह होंदा सी, पर असं ये नहीं सोचते जनरेशन गैप है, कंप्यूटर युग है, इस करके बच्चों को असी ब्लेम नहीं कर सकते। जे असी ब्लेम करते हैं तो वो साड़ी नलेकी है, साड़ी गलती है। जो मेरा एक्सपीरियंस मैं थोड़ा शेयर करदा, असी बैठे ना इकट्ठे 5-4 पेरेंट्स जो होंगे तो कहने यार साडा टाइम बड़ा वधिया सी, साडे टाइम च असी आ कुछ होंदे सी, साडे टाइम च असी 5 रुपए ना सारते सी, असी 10 रुपए ना पढ़ गए, असी साइकिल ते स्कूल जाते सी, असी क्लास ठीक है साडा टाइम साडे नाल सी, पर अजकल दा टाइम अजकल दे बच्चों का असी अपने संस्कार दे विच चंगा स्कूल, वड्डियां दी रिस्पैक्ट, चंगे कपड़े, बच्चों को स्टडी, असी ये चीज़ां संस्कार दे विच गिण लैंदे हां भी असी अपने बच्चों को बहुत वधिया संस्कार दिते हैं। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं तुहानूं होर एक एक्सपीरियंस एज ए स्पोर्ट्स ग्राउंड में थोड़ा शेयर करूँगा। असी अपने बच्चों को मेरा ख्याल मैं चैलेंज कर सकता, मैं अपने आप को भी चैलेंज करता, मेरी भी ये बड़ी वड्डी नलैकी होंदी कि असी अपने बच्चों कदे नहीं दसदे भी बेटा तेरे कंट्री बारे की ड्यूटी है, तेरे कंट्री के फ्लैग बारे तेरी की ड्यूटी है। मेरा ख्याल नहीं हो सकता कि 100% होंगे ये चीज़ां असी साडे संस्कारां चों मिस करते हैं। मैं भी नहीं कदे दस्सिया मेरे बच्चों को, मैं उदों फील किया साडे कंट्री बारे या साडे कंट्री के फ्लैग बारे। 10th एशियन गेम्स सियोल दे विच इंडिया टीम का ब्राउन्स मैडल आया, मैं उस टीम का मैंबर सी। जो मैडल सैरामनी होंगी है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड टीम तीन लाइनअप होंगी है, साढ़े सामने बिल्कुल 3 कंट्रियों के फ्लैग फर्स्ट सैकेंड थर्ड वो लगे होंगे। मैडल सैरामनी तो बाद जी टीम विनर होंगी है उस कंट्री का नैशनल एंथम बोलिया जाता है। उस पीरियड दौरान जिन्ना टाइम वो नैशनल एंथम से लगता, जो सामने फर्स्ट सैकेंड थर्ड फ्लैग होंगे वो स्लो ऊपर हो जाते हैं।
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫਲੈਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ % ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫਲੈਗ ਬਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ IMA ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, 70-80 ਬੰਦੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ MC ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਸੀ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, SHO ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਜੀ ਫਲਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਈ ਆਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਵਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਮਾੜਾ ਫਲਾਂ ਮਾੜਾ ਫਲਾਂ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਕੋਈ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਲਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਵਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ UP ਖੇਡਣ ਗਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 92 ਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਵੀ ਝੂਠਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ NGO ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 10% ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲੇ ਫਲੈਕਸ ਵੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Good afternoon to one and all present here.
Today is the book launch of my dad's book, River of Joy, and today is also the birthday of an inspiring woman, Helen Keller, and I would like to speak some words on her. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with heart. These are some of the beautiful words said by Miss Helen Keller. Helen Keller was born on June 27, 1818, Alabama, United States. She was an American author, disability rights advocate, political activist, and a lecturer. She lost her sight and hearing ability at the age of 19 months. At the age of 6, she got her first tutor, Anne Sullivan, who taught her how to speak. Helen Keller faced many obstacles and challenges in her life. One of the biggest challenges was speaking, but she never gave up and overcame all her challenges. She was a remarkable woman, and I think we should all be inspired by her, because if she can do it, then why can't we? We always take the hearing ability and the ability of sight for granted. I think we should start appreciating the fact that God has blessed us with these abilities. And my dad has been inspired by Helen Keller, and he has written this book. And this is a very beautiful book, and I feel that if you all read it, then you will get inspired to do something good for our society. And in the end, I would like to say some words by Helen. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Thank you. And sorry to interrupt. I also wanted to say that I am very proud of my dad for whatever he has done for us and for the society. Without caring for himself, he has done so much for our society, and I appreciate that a lot, and I love him. Thank you. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਰੰਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਨਥਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਨੇਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਚਰਨ ਨਥਾਵਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਿਲੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 70% ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜੌਬ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 10-15 ਮਿੰਟ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ ਲਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਲਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਮ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਮ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨੱਕੋ ਨੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਮਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂ ਖਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਣ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਅੱਖ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 20 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ।